जय श्री हरि प्रिय बंधुगण मुन एही भिडियोरे आपनमानंकु गरुड़ पुराणर एक गूढ़ रहस्य गर्भावस्थार वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण भगवान विष्णुंक द्वारा प्रदत्त मुक्तिर मार्ग उपरे आलोचना करिबी। एहाकु शुणिबा द्वारा जने मानवर जन्म मृत्यु चक्र प्रति थिबा समस्त संदेह दूर हेबो। गरुड़ पुराण हेउछि अष्टादश पुराण मध्यरु अन्यतम श्रेष्ठ पुराण, जेउथिरे भगवान विष्णु और तांकर बाहन पक्षीराज गरुड़ंक मध्यरे होइथिबा पवित्र और रहस्यमय कथोपकथन वर्णित। एही महान ग्रंथ केवल मृत्यु परर यात्रा नुहे, बरन मानव जीवनर असल उद्देश्य और पुनर्जन्मर कष्टदायक प्रक्रिया विषय रे आलोकपात करिथाए। एहार पृष्ठभूमि अत्यंत गभीर। जेतेबेले पक्षीराज गरुड़ देखिले जे संसारर प्राणी माने जन्म और मृत्युर चक्र पड़ी अत्यधिक जंत्रणा भोगुछंती, सेतेबेले से दयारे अभिभूत होई भगवान विष्णुंकु पचारिले। गरुड़ प्राह भगवं कौतुकं मम वर्तते मृत्युरनंतरं जंतोः का बा गतिर्भवेत्। हे प्रभु, प्राणी मृत्यु परे केउ स्थान को जाए एवं किपरि से पुणी एही संसार को फेरी आसे। भगवान विष्णु एहार उत्तर देई कहिथिले जे आत्मा निजर कर्मर बंधन रे बंधा। मृत्यु परे आत्मा किछि समय जमलोकर यात्रा करे, निजर पाप पुण्यर फल भोग करे एवं परिशेषरे नूतन शरीर धारण करिबा पाई पृथ्वी को फेरी आसे। आत्मार एही परिक्रमा अति आश्चर्यजनक। भगवान विष्णुंक वर्णना अनुसारे आत्मा प्रथमे आकाशरु वायु, वायुरु धूम, धूमरु मेघ एवं मेघरु वर्षा जल माध्यमरे पृथ्वीर मृत्तिका को आसे। सेठारु ताहा शस्य बा अन्न जथा धान, गहम आदि मध्यरे प्रवेश करे। सेही अन्न को जेतेबेले जने पुरुष ग्रहण करे, ताहा तार शरीर शुक्र बा सीमेन रूपरे परिणत हुए। सेही शुक्र माध्यमरे जीवटी स्त्री और पुरुषंक संगम समयरे मातृगर्भरे प्रवेश करे। भगवानंक वाणी अनुसारे अपां रसमयं द्रव्यं शुक्ररूपेण जायते, ततः संगमनात् गर्भो जायते तु मनुष्यके। एठारे गरुड़ पुराण गर्भ विज्ञानर एक सूक्ष्म वर्णना देइछि। प्रथम मासरे शुक्र और शोणितर सम्मिलनरे एक कलल बा क्षुद्र पिंड सृष्टि हुए। द्वितीय मासरे सेही पिंडटी धीरे धीरे घनीभूत होई मांसपेशीर रूप निये। तृतीय मासरे मुंड, हाथ, गोड़ भली अंग प्रत्यंग सृष्टि हुए। चतुर्थ मासरे हाड़ और चर्म गठित हुए। पंचम मासरे जीवटीर क्षुधा और शोष अनुभव हेबा आरंभ हुए। षष्ठ मासरे से एक पतला झिल्ली बा आवरण मध्यरे आबद्ध होई रहे। सप्तम मास हेउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय। एही समयरे जीवटीर चेतना जाग्रत हुए। शास्त्र कहे प्रथमे कललं स्यात् बिर्पीडितं ततो बुधम्, मांसपेशी ततो जाति घनीभूतं ततोंगकम्। गर्भर सेही अंधकारमय, संकुचित एवं दुर्गंधमय स्थानरे थाई जीवटी निजर सह सह पूर्व जन्मर कथा मने पकाए। से देखे जे से किपरि मायारे पड़ी केवल पाप कर्म करिछि एवं भगवानंकु पासोरी देइछि। माता जेतेबेले राग बा अत्यधिक गरम खाद्य खाआंती, गर्भस्थ जीव को लागे जेमिति किए तार शरीर रे निया लगाई देइछि। पेटर कीटमाने तार कोमल चर्म को कामुड़िबा बेले से जंत्रणारे छटपट हुए। सेही समयरे से कांदी कांदी भगवानंकु स्तुति करे। सर्वजन्मकृतं पापं स्मरते जठराशय, मुच्यतामे ततो गर्भाध्यायते च जनार्दनम। अर्थात हे जनार्दन, मते एही नरकरु मुक्ति दियंतु। मु शपथ करुछि जे एथर जन्म हेबा परे मु केवल आपणक नाम जप करिबी और संसारर मोहरु दूरेई रहिबी। भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ंकु मानव जीवनर मायाजाल एवं गर्भवासर असह्य जंत्रणा बुझाइबा पाई जेउ एक मार्मिक कहानी सुनाइले। श्री विष्णु कहिले प्राचीन कालर कथा। सेतेबेले भारतवर्षर एक समृद्ध नगररे देवदत्त नामक जने ब्राह्मण बास करुथिले। देवदत्त साधारण मनुष्य नथिले, से थिले शास्त्र, पुराण एवं वेदांतर एक ज्वलंत प्रतिभा। तांकर ज्ञान एवं पांडित्यर चर्चा चतुर्दिगरे व्यापीथिला। से जेतेबेले सभागृहरे शास्त्र व्याख्या करुथिले, बड़ बड़ ज्ञानी माने मध्य निस्तब्ध होई शुणुथिले। किंतु विडंबनार विषय एही कि जे शास्त्रर ज्ञान तांकर केवल मुखरे थिला, हृदयरे नथिला। से जानिथिले जे संसार अनित्य, किंतु तांकर कर्म थिला संपूर्ण सांसारिक।
ଦେବଦତ୍ତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ମୋହମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଗୃହ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। ଏହି ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଧନ ଲୋଭରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲେ, କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଦେବଦତ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ଦିନେ କାଳର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳର ବିଚାର ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ଅନେକ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ପାପର ଫଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଠାଗଲା। କର୍ମର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ମାସ ଆସିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତତ୍ର ଲବ୍ଧ ସ୍ମୃତିର୍ଦୈବାତ୍ କର୍ମ ଜନ୍ମଶତୋଦ୍ଭବମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ମାସରୁ ଦୈବୀ କୃପାରୁ ଶିଶୁଟି ପୂର୍ବ 100 ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଲାଭ କରେ। ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଓ ସଂକୁଚିତ ସ୍ଥାନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ କରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠେ। ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି, ମୋତେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ସଂସାରର ମାୟାରେ ନ ପଡ଼ି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ସତକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବି। ତାହା ହିଁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାକୁ ଜାଗା ପାଉନଥିଲେ। ମାତୃଜଠରର ସେହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନରକ ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ମା କିଛି ରାଗ, ଖଟା ବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ସେହି ଖାଦ୍ୟର ରସ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କୋମଳ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଟନ୍ତା ତେଲ ଢାଳି ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବିଛା ତାଙ୍କୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୀଟମାନେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚର୍ମକୁ କାମୁଡ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ସେଠାରୁ ସେ ପଳାଇ ପାରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲେ। କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ସେହି ଚରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ନିଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ କୃତକର୍ମକୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହାୟ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଅଧର୍ମ କଲି, ସେଥିରୁ କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଲି, ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି? ସେମାନେ ତ ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ପାପର ଫଳ ମୁଁ ଏକାକୀ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ଭୋଗୁଛି। ଏହି ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କର୍ମଫଳ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଅନୁତାପର ଅଗ୍ନିରେ ଦେବଦତ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ମାଧବ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି। ମୁଁ ମାୟାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି ମାତୃଜଠରରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଏଥର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବି, ସାଧୁ ସେବା କରିବି ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋତେ ଆଉ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କାହିଁକି ମାତୃଗର୍ଭରେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ କିପରି ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେହି ବିଷୟଟି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମନବୋଧ 34ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କବି କହିଲେ, ଗଲାଣି ତୋହର କାଳ ତ ନ ଜାଣୁ, ଗର୍ଭବାସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛୁ,
प्रथम मासे तू जे जल जेसने मीन प्राय होई रहिलु जेने। कवि कहउछंती, हे मन, तू तोर समय केमिति बीती जाउछि जानि पारुनाहु। मने पका, मा गर्भरे तू केते कष्ट पाइथिलु। प्रथम मासरे तू केवल एक पानी बिंदु सदृश थिलु ओ एक छोट माछ भଳି सेही अंधकार गर्भरे बुड़ी रहिथिलु। एहा परे कवि उल्लेख कले, जठर जंत्रणा सही न पारी भजुथिलु मने सेही श्रीहरि। प्रतिज्ञा करुथिलु तुही मने सेवा करिबि मु श्रीमधुसूदने। गर्भर सेही असह्य गरम एवं संकीर्ण जागारे तू मुंड तळकु ओ गोड़ उपरकु करी रहिथिलु। सेही कष्टरु मुक्ति पाइबा पाई तो अहोरात्र भगवान श्रीहरिंकु डाकुथिलु एवं प्रतिज्ञा करिथिलु जे, हे प्रभु, मते थरे बाहरकु आणु, मुन जन्म हेबा परे केवल तुमर सेवा ओ भक्ति करिबि। एहा परे पुणी कवि कहिले, भूमिष्ठ हेला क्षणी सबु पासोरिलु, संसार माया पवने मातिलु, मार स्तन्य पान करी होई सुखी, प्रभु नाम परा तू गलुनी लेखी। एहार अर्थ हेला, जेमिति तू पृथ्वी रे पाद देलु ओ भूमिष्ठ हेलु, संसारर माया पवन तोते स्पर्श कला। तू मार कोल एवं स्तन्य पानर सुखरे मज्जिगलु। जेउ भगवानंकु उद्धार पाई डाकुथिलु एवं जेउ प्रतिज्ञा करिथिलु, ताहाकु संपूर्ण भूलिगलु। एहा परे कवि आहुरी कहिले, खटुअछु जाहा सुख बोली करी, खोजिले न पाइबु शेषकु घड़ी। घर घर बोली हेउछु बाउला, घड़ी के छाड़िबु एही माया जाड़ा। वर्तमान तू जेउ घर परिवार एवं धन संपत्ति को निजर बोली भावी खटुछु, सेथिरु किछि विशेष समयरे तो सांगरे जीव नाही। एही संसार एक मायार जाल। मृत्यु आसिले मात्र केई सेकेंडरे तोते एसबु छाड़िबाकु पड़िबो। एहार सार कथा हेला, मनीष गर्भरे थिबा बेले भक्त थाए, किंतु जन्म हेला परे से संसारी होई जाए। भक्तचरण दास एही कविता माध्यमरे आमकु एहा ही मने पकाई देउछंती जे, आरे मन, तू काहिंकी मायारे भूलिछु। भगवानंकु देइथिबा प्रतिज्ञा पूरण कर एवं श्रीहरिंको नाम भजन कर। देवदत्तंकर एही करुण प्रार्थना एवं संकल्प दीर्घ 9 मास पर्यंत चालिला। शेषरे प्रसवर समय उपनीत हेला। प्रसूति वायुर प्रबल चापरे शिशुटी अत्यधिक जंत्रणा सही अति कष्टरे मातृगर्भरु बाहरकु आसिला। सेही समयर जंत्रणा एते भयंकर थिला जे से किछि समय पाई मूर्छित होइगला। किंतु जेतेबेले से बाहर पृथ्वी को आसिला एवं प्रकृतिर शीतल पवन ताकु स्पर्श कला, सेही मुहूर्तरे भगवानंकर शक्तिशाली वैष्णवी माया तांको उपरे आवरण पकाई देला। जेउ देवदत्त गर्भ भितरे बड़ ज्ञानर कथा कहूथिले एवं भगवानंकु प्रतिश्रुति देउथिले, बाहरकु आसिबा मात्रे से सबु किछि भूली गले। गर्भर जंत्रणा, पूर्व जन्मर पाप एवं भगवानंको निकटरे करिथिबा शपथ सबु किछि मायार प्रभावरे धोई होइगला। सेही आत्मा एबे जने असहाय शिशु रूपरे मुन केउंठी आसिली भाबी कुआं कुआं होई कांदिबाकु लागिला। समय बीतिला, देवदत्त पुणी बड़ हेले। पिलादिनर सेही कांद खेलकुदरे हजिगला। यौवनर उन्मादना पुणी तांकु सांसारिक सुख पछरे दौड़ाइला। सेही पुरुणा मोहमाया, पुणी सेही धन संचयर निशा एवं पुणी सेही परिवार प्रति आसक्ति। जेउ मुक्ति पाई से गर्भ भितरे व्याकुल हेउथिले, संसारकु आसिबा परे सेही संसाररे हिंसे संपूर्ण मज्जिगले। तांकर सेही असमाप्त संकल्प एवं अधूरा ज्ञान पुणी एक नुआ जन्म मृत्युर चक्र पाई बाट फिटाई देला। भगवान विष्णु गरुड़ंकु बुझाइले जे एहा ही हेउछि जीवर नियति। मनीष बारंबार गर्भर कष्ट भोगे, बारंबार प्रतिश्रुति दिए किंतु मायार बशवर्ती होई सबु भूली जाए। एही चक्ररु मुक्ति पाइबा पाई हेले केवल ज्ञान यथेष्ट नुहे, बरं निष्काम कर्म एवं भगवानंको निकटरे संपूर्ण शरणागत आवश्यक। गरुड़ पुराणर एही गल्प आमकु शिक्षा दिए जे मानव जन्म अत्यंत मूल्यवान। आमे गर्भरु जेउ जंत्रणा भोगी करी आसीछु, ताहाकु भूलिजिबा ही आमर सबुठारु बड़ भूल। संसाररे रही मध्य संसारर मोहरु दूरेई रही भगवानंको भक्ति करिबा ही एकमात्र मार्ग, जहा आमकु एही जन्म मृत्युरु चिरदिन पाई मुक्ति देई पारिबो। जय श्री हरि। भगवान विष्णु गरुड़ पुराणरे पक्षीराज गरुड़ंकु मानव जीवनर 10टी परम सत्य श्लोक माध्यमरे उपदेश देइछंती। सेथिरे रहिछि, नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्,
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତାନି ତାନି ଏବାର୍ଥକରାଣି ଚ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ସଳକ ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଅପରାଧ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିପାରୁନାହୁଁ, ଯାହାକୁ ନାମାପରାଧ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ, ତେବେ ସେହି ନାମ ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଅପରାଧକୁ ଧୋଇଦିଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ନାମ ଓ ନାମୀ ତଥା ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ। ଯେପରି ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଣିବା ଅଜାଣତରେ ଛୁଇଁଲେ ତାହା ପୋଡ଼ିଦିଏ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ରୂପକ ପାହାଡ଼କୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। କଳିଯୁଗରେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କେବଳ ମୁଖରେ ହରି ନାମ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଓ ମୋହ ପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଜନ୍ନାମଧେୟଂ ଶ୍ରବଣାନୁକୀର୍ତ୍ତନାଦ୍ ଯତ୍କୃରୋପାପୋପି ବିମୁଚ୍ୟତେ ଭବାତ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା କିମ୍ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଭୟଙ୍କର ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭବ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ଭବ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଏପରି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ବା ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ, ତେବେ ତାର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଜାମିଳ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯିଏ ଶେଷ ସମୟରେ କେବଳ ନିଜ ପୁତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣ ଡାକି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ମଣିଷର ସମସ୍ତ କଳୁଷତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶ୍ରବଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନବଧା ଭକ୍ତିର ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣୁ, ଆମର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମର ବାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ମଣିଷକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ଇଚ୍ଛାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଜଣେ କ୍ରୂର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଶରୀରଂ ଯଦବାପ୍ନୋତି ଯଚ୍ଚାପ୍ୟୁତ୍କ୍ରାମତି ସ୍ୱରଃ ଗୃହୀତ୍ୱୈତାନି ସନ୍ନ୍ୟାତି ବାଜୁର୍ଗନ୍ଧାନି ବାସରାତ୍। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଏକ ଗୂଢ଼ ଶ୍ଲୋକ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ମାତ୍ର ଶରୀର ନଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କେବଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ବା ଇଚ୍ଛା ଓ କର୍ମର ଫଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ପବନ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଯାଏ। ଏହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ଆତ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ନେବ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନସାରା ଖରାପ କାମ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦ ବାସନା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପରଜନ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ହେବ। ଦାନେନ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ୱର୍ଗୋ ଭୁବ ଦାନେନ ଲଭ୍ୟତେ। ଦାନେନ ଜୟତେ ଶତ୍ରୁନ୍ ଦାନଂ ସର୍ବତ୍ର ସାଧକମ୍। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଦାନର ମହତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯମଲୋକର ଯାତ୍ରା କରେ, ସେଠାରେ ତାକୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରୁ, ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ପରଲୋକରେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳେ। ଦାନରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରେ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ।
ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କାଣିଚାଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଦାନ ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ନ ଦାନ, ଜଳ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଏବଂ ଭୂମି ଦାନର ମହିମା ଅତ୍ୟଧିକ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକର ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାନ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ତା ମନରେ ସର୍ବଭୂତେ ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିର ସୂତ୍ର। ଆୟୁଷଃ କ୍ଷଣମେକୋପି ନ ଲଭ୍ୟଃ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୋଟିଭିଃ ସ ଚୈନ୍ନିରର୍ଥକଂ ନୀତଃ କାନୁ ହାନିସ୍ତତୋଧିକା। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ। ମାନବ ଶରୀର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଏବଂ ଆମର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ଅତି ସୀମିତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣକୁ ଆଉ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମୟକୁ କେବଳ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଶେଯରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ସମୟକୁ ସତ କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷଣଟି ଆମର ଶେଷ କ୍ଷଣ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଲି କରିବି ବୋଲି ନ ଭାବି ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ସମୟର ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ। ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ, ସେହି କ୍ଷଣଟି ବୃଥା ଯାଏ। ସମୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେବା ଓ ଭଜନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣୀ ବିଭବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତଃ ନିତ୍ୟଂ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ବୈରାଗ୍ୟର ସାର କଥା। ମଣିଷ ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେପରି ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଆମର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟା ବଶତଃ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଏକା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରେ, ସେହିପରି ମଣିଷ ଏହି ଜୀବନରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମର ବଳ ଥିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକର ମାର୍ଗ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚରିତ୍ର ଓ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କର୍ମଣା ବଧ୍ୟତେ ଜନ୍ତୁର୍ବିଦ୍ୟୟା ଚ ବିମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ କର୍ମ ନ କୁର୍ବନ୍ତି ଯତୟଃ ପାରଦର୍ଶିନଃ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ଏହି ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ। ଯେପରି ଏକ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଯାଏ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଓ ଫଳର ଆଶାରେ ଏହି ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୁଏ। ପାପ କଲେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ। ପାରଦର୍ଶୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫଳର ଆଶା ନରଖି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଏ, ସେହି କର୍ମ ଆଉ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କେବଳ କାମ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କିପରି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହା ଶିଖିବା ହିଁ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା। ଯଦ୍ ଯଦ୍ ପରବଶନ୍ କର୍ମ ତତ୍ ତତ୍ ଦୁଃଖଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଆତ୍ମବଶନ୍ କର୍ମ ତତ୍ ତତ୍ ସୁଖମିତି ସ୍ଥିତି। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଯେ ବାହାରର ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପରବଶ ବା ଅନ୍ୟର ଅଧୀନ ତାହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଯଦି ଆମର ଖୁସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଦବୀ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ସେହି ସୁଖ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ହେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବଶ ବା ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଉ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ତାହା କେବେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ମନକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଟାଣି ଆଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପି ଦେବା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଖର ମାର୍ଗ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାସନା ଓ କାମନାର ଦାସ ହୋଇ ରହିବା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନମ୍। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠାରେ ମଣିଷକୁ ସଂସାରର ଚାରୋଟି କଷ୍ଟଦାୟକ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବା ଏକ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବିଷୟରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଗର୍ଭବାସ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ଜରାବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ମଣିଷକୁ ଛଟପଟ କରେ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଯିଏ ଏହି ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖେ। ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସଖୁସିରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଆମେ ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପାପ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ରହିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ତସ୍ମାନ୍ମୁକ୍ତିଂ ଯଦିଚ୍ଛେତ କର୍ମବନ୍ଧାତ୍ ସୁଦୁସ୍ତରାତ୍ କୁର୍ୟାଦ୍ ସର୍ବାତ୍ମନା ଭକ୍ତିଂ ଶ୍ରୀହରୌ ଭବଭଞ୍ଜନେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଅତି କଠିନ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍ବାତ୍ମନା ବା ନିଜର ପୂରା ଆତ୍ମା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭବଭଞ୍ଜନ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେ ଏହି ସଂସାରର ମାୟା ଜାଲକୁ କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପାପର ଅନ୍ଧକାର ରହେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ହେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତୁମର ବୋଲି କହି ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ତାକୁ ପୁଣି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଏହିଟି ସାରଗର୍ଭକ ଉପଦେଶ ହିଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଭବସାଗର କୁହାଯାଏ। ଜୀବ ଏକ ଚକ୍ରରେ ଘୂରିଲା ପରି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଶରୀର ବଦଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବା ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି। କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନେଣଦେଣ ଜାରି ରଖିବା ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଚାଲୁ ରହିବ। ଗର୍ଭବାସର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସତ କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆଡମ୍ବର ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏହି ପୁରାଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ତାର କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତିକୁ କମାଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ମଜ୍ଜି ରହିବା ତେବେ ଆମକୁ ପୁଣିଥରେ ଗର୍ଭବାସର ସେହି ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେହି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଏହି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।